ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീമൻ നാരായണീയം 27வது ദശകം അമൃതമഥനം. പാർക്കടൽ കടയുവதற்குണ്ടാன കാരണമാകിയ ദുർവാസാവിൻ ശാപത്തെ വിവരിക്കണം. ശ്ലോകം 1. ദുർവാസാസുരവനിതാപ്ത ദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയമുപദായ തത്ര ഭൂയ നാഗേന്ദ്രപ്രതിമൃതിദേശശാപശക്രം കാക്ഷാന്തിസ്ത്വതിതരദേവതാംശജാനാം. പദം പിരിക്കലാം. ദുർവാസാഹ സുര വനിത ആപ്ത ദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയം ഉപദായ തത്ര ഭൂയഃ നാഗേന്ദ്ര പ്രതിമുദിതേ ശശാപ ശക്രം കാ ക്ഷാന്തിഃ ത്വത് ഇതര ദേവതാ അംശം ജാനം. ദുർവാസാഹ സുര വനിതാപ്ത ദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയം ഉപദായ. ദുർവാസാഹ ദുർവാസ മഹർഷി സുര വനിതാപ്ത ഒരു ദേവസ്ത്രീ കൊടുത്ത ദിവ്യമാല്യം ദിവ്യമാന പൂമാലയെ ശക്രായ സ്വയം ഉപദായ അവർ നേരിൽ ഇന്ദ്രനുക്ക് കൊടുക്ക. തത്ര ഭൂയഃ നാഗേന്ദ്ര പ്രതിമുദിതേ ശക്രം ശശാപ തത്ര അങ്കേയിരുന്ന யானைமேல் பூயக நாகேந்திர பிரதிமுதிதே யானை மேல் வைக்கவே யானையால் அதை நாசம் பண்ணினதை பார்த்து தேவேந்திரனை சபித்தார். தொதிதர தேவதாம்ச ஜானாம் கா க்ஷாந்திஹி உங்களை தவிர மற்ற தேவதைகளின் அம்சத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுமை ஏது? ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു അപ്സര സ്ത്രീ തനക്ക് കൊടുത്ത ദൈവപ്രസാദமான മാലയെ അവർ നേരിൽ ഇന്ദ്രനുക്ക് കൊടുക്ക. யானைமேல் இருந்த அவன் அதை யானையின் தலையில் வைக்கவே அது அந்த யானை அரசனான ஐராவதம் கீழே போட்டு மிதிக்கப்படவே கோபமடைந்த அந்த மகர்ஷி இந்திரனை சபித்தார். உங்களை தவிர மற்ற தேவதைகளில் அம்சத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுமை ஏது? ஸ்ரீ பட்டதிரி சொல்லுகிறார், பரமேஸ்வரனுடைய அம்சாவதாரம் தானே துர்வாச மகர்ஷி. பகவானை தவிர மற்ற தேவதைகளின் அம்சத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுமை இருப்பதில்லை. ദുർവാസാസുരവനിതാപ്ത ദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയമുപദായ തത്ര ഭൂയ നാഗേന്ദ്ര പ്രതിമൃതിദേശശാപശക്രം കാക്ഷാന്തിസ്ത്വതിതരദേവതാംശജാനാം. ശ്ലോകം 2. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിനാൽ ജരാനറൈ ബാധിത്ത ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾ മഹാവിഷ്ണുവെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ശാപേന പ്രഥിതജരേധ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷ്വപ്യസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു ശർവാദ്യാ കമലജമെത്യ സർവദേവാ നിർവാണപ്രഭവ സമം ഭവന്തമാപോ. പദം പിരിക്കലാം. ശാപേന പ്രഥിതജരേ അധ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷു അഭി അസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു സർവാദ്യാഃ കമലജം ഏത്യ സർവദേവാഃ നിർവാണ പ്രഭവഃ സമം ഭവന്തം ആപുഃ. അധ നിർജരേന്ദ്ര ശാപേന പ്രഥിതജരേ ശാപത്തിനാൽ ദേവേന്ദ്രൻ ജരാനറൈ ബാധിത്തതിനാൽ ദേവേഷു അഭി അസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു ദേവേഷു ദേവന്മാർകളും കൂടെ അസുരർகளிடம் തോൽവിയടൈந்து നിഷ്പ്രഭന്മാരാകി തീർந்தார்கள். സർവാദ്യാഃ സർവദേവാഃ കമലജം ഏത്യ
சிவன் தொடங்கிய எல்லா தேவர்களும் பிரம்மாவிடம் சென்றார்கள். சமம் நிர்வாண பிரபவக சௌக்கியத்திற்கு உத்பவஸ்தானமாகிய பகவானே எல்லோரும் சேர்ந்து பவந்தம் ஆபுகு உங்களை பிராபித்தார்கள். മോക്ഷദായകനാன പ്രഭുവെ, ദേവേന്ദ്രൻ ശാപത്താൽ നിഷ്പ്രഭനാകി തീർന്ന് മൂപ്പേറിയ പൊഴുത് ദേവർകൾ അസുരர்களால் ജയിക്കപ്പെട്ടதால் എല്ലാ ദേവർകളും പരമശിവനും சேர்ந்து பிரம்மாவிடம் சென்று அவருடன் கூட உங்களை பார்க்க வந்தார்கள். ശാപേന പ്രഥിതജരേധ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷ്വപ്യസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു ശർവാദ്യാ കമലജമെത്യ സർവദേവാ നിർവാണപ്രഭവ സമം ഭവന്തമാപോ. ശ്ലോകം 3. ബ്രഹ്മാദ്യൈ സ്തുതമഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷ്യൻ വരദപുരഃ പരേണ ധാംനാ ഹേ ദേവാദിതിജകുലൈർവിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥദേതി പര്യശാസ്ത്വം. പദം പിരിക്കലാം. ബ്രഹ്മ ആദ്യൈ സ്തുത മഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷൻ വരദ പുരഃ പരേണ ധാംന ഹേ ദേവാഃ ദിതിജ കുലൈഃ വിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥത ഇതി പര്യശാഃ ത്വം. വരദ ബ്രഹ്മാദേഹി ഭക്തர்களுக்கு வரதானம் നൽകുகிற பகவானே குருவாயூரப்பா. சிரம் ஸ்துத மகிமா துவம். பிரம்மாதி தேவர்கள் உங்களுடைய மகாத்மியத்தை குறித்து ரொம்ப நேரம் ஸ்துதிக்கப்பட்ட பின் ததானிம் புரக பரேண தாம்னா பிராதுஷன் அவர்களின் முன்பு உத்தமமான பிரகாசத்துடன் தோன்றினாள். ஹே தேவாகா யூயம் ஜிதிஜ குலேஹி சந்திம் விதாய தேவர்களே, நீங்கள் അസുരர்களுடன் സന്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് പീയൂഷം പരിമഥത ഇതി പര്യശാഖ പാർക്കടലിൽ അമൃതത്തെ കടയുங்கள் என்று சொன்னீர். வரதா, பிரம்மா முதலிய தேவர்களால் உமது மகிமை வெகு நேரம் சுதிக்கப்பட்ட பின் உத்தமமான பிரகாசத்துடன் அவர்கள் முன்பு தோன்றி தேவர்களே, அசுரர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டு பார்க்கடலில் அமுதத்தை கடையுங்கள் என்று நீங்கள் கட்டளையிட்டீர். அமுதே சேவித்தால் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீரும். சத்துருக்களான அசுரர்களுடைய சகாயத்தால் மட்டும் பார்க்கடலை கடைந்து அமிர்தே சம்பாதிக்க முடியும். கடகோலுக்கு மந்தர பர்வதம் வேண்டும். கடகயராகி வாசுகி என்ற சர்ப்பராஜனும் வேண்டும். இதுதான் பகவானுடைய உபதேசம். ബ്രഹ്മാദ്യൈ സ്തുതമഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷ്യൻ വരദപുരഃ പരേണ ധാംനാ ഹേ ദേവാദിതിജകുലൈർവിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥദേതി പര്യശാസ്ത്വം. ശ്ലോകം 4. സന്ധാനം കൃതവതി ദാനവൈ സുരൗഘേ മന്ധാനം നയതി മദേന മന്ദരാദ്രിം ഭ്രഷ്ടേസ്മിൻ ബദരമിവോദ്വഹൻ ഖഗേന്ദ്രേ സദ്യസ്ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃ പയോധൗ. പദം പിരിക്കലാം. സന്ധാനം കൃതവതി ദാനവൈഃ സുര ഓകേ മന്ധാനം നയതി മദേന മന്ദര ആദ്രിം ഭ്രഷ്ടേ അസ്മിൻ ഭദരം ഇവ ഉദ്വഹൻ ഖഗേ ഇന്ദ്രേ സദ്യഃ ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃ പയോധൗ. സുരൗഖേ
தானவைகி சந்தானம் கிருதவதி. தேவர்களின் கூட்டம் அசுரர்களுடன் சந்தி செய்து மந்தானம் மந்தராத்ரி மதனே நயதி. கடைவதற்காக மந்தர பர்வதத்தை கர்வத்துடன் எடுத்து கொண்டு வரும்பொழுது அஸ்மின் பிரஷ்டே அது கீழே விழுந்து விடவே சத்யக துவம் பதரம் இவா உடன் நீங்கள் இழந்த பழம் என்றது போல் ககேந்திரே உத்தகன் பயக பயோதௌ வினிகிதவான். அந்த பர்வதத்தை கருடனின் மேல் எளிதாக எடுத்து வைத்து பார்க்கடலில் உடன் கொண்டு போய் வைத்தீர். தேவர்களின் கூட்டம் அசுரர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டு கர்வத்துடன் மந்தரமலையை மத்தாக கொண்டு வரும் வழியில் அது கீழே விழுந்து விடவே அதே பக்ஷிராஜாவாகிய கருடன் மேல் ஒரு இலந்தை கொட்டை போல் எளிதாக எடுத்து வைத்து பார்க்கடலில் உடனே கொண்டு போய் வைத்து விட்டீர் அல்லவா. பகவானுடைய உபதேசம் அனுசரித்து தேவர்கள் அசுரர்களுடன் சந்தி செய்தார்கள். அவர்களுக்கு இனி என்ன வேண்டுமானாலும் தங்களால் சாதிப்பிக்க முடியும் என்ற ஒரு அகங்காரம் வந்தது. அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்க்கடலை கடைவதற்காக கடகோலாக நிச்சயித்திருந்த மந்தர பர்வதத்தை எடுத்து புறப்பட்டார்கள். வழியில் பாரம் தாங்காமல் பர்வதம் கீழே விழுந்தது. அந்த சமயம் பகவான் அங்கு வந்து ஒற்றை கையினால் மந்தர பர்வதத்தை கருடனின் மேல் ஏற்றி வைத்து கொண்டு போய் பார்க்கடலில் போடப்பட்டது. பகவானுடைய சகாயமில்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது என்று இங்கு எடுத்து காட்டப்படுகிறது. சந்தானம் கிருதவதி தானவை சுரௌகே மந்தானம் நயதி மதேன மந்தராத்ரிம் भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ. श्लोकम् 5. आधाय द्रुतमथ वासुगीं वरत्रां पादोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैर् വ്യാജാത്വം ഭുജഗമുഖേ കരോസുരാരീൻ. പദം പിരിക്കലാം. ആദായ ദ്രുതം അത വാസുകിം വരത്രാം പാദോദൗ വിനിഹിത സർവ ബീജജാലേ പ്രാരബ്ധേ മഥന വിധൗ സുര അസുരൈഹി തൈഹി व्याजात् त्वं भुजः मुखे अकरोः सुरारीन्. अद तैः सुरासुरैः धृतं वासुகிம் வரத்ராம் ஆதாய. விரைவில் வாசுகி என்ற நாகராஜனை கயராக்கி கொண்டு வினிகித சர்வ பீஜஜாலே சகல ஔஷத விதைகளை பார்க்கடலில் போட்டு பாதௌதோ மந்தனவிதோ பிராரப்தே சமுத்திரத்தில் கடைய ஆரம்பித்ததில் துவம் வியாஜாத் சுராரின் பூஜக முகே அகரோஹோ நீங்கள் கபடமாக அசுரர்களை சர்ப்பவாய் பக்கத்தில் இருக்கும்படி செய்தீர். பிறகு விரைவில் வாசுகி என்ற நாகராஜனை மத்து கயராக செய்து எல்லா விதமான விதைகளையும் பார்க்கடலில் போட்டு தேவாசுரர்களை கொண்டு கடைய ஆரம்பித்ததில் நீர் கபடமாக அசுரர்களை சர்ப்பவாய் பக்கத்தில் இருக்கும்படி செய்தீர் அல்லவா. சமுத்திரத்தில் கடைய ஆரம்பித்த பொழுது பகவான் மகாவிஷ்ணுவும் தேவர்களும் வாசுகியுடைய தலை பக்கத்தில் பிடித்தார்கள். அப்பொழுது அசுரர்கள் நாங்கள் சர்ப்பத்தினுடைய வானது என்று உர்த்திகட்ட வாலில் பிடிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். உடன் விஷ்ணுவும் தேவர்களும் வால் பக்கம் போனார்கள். அசுரர்கள் தலை பக்கம் சென்றார்கள். பகவான் முதல் சென்று
சர்ப்பத்தின் தலை பிடித்ததுதான் இங்கு கபட நாடகம். சமுத்திரத்தில் கடையத் தொடங்கினால் வாசுகியுடைய முகத்திலிருந்து விஷக்காற்று வருமென்று பகவானுக்கு தெரியும். வாசுகியுடைய விஷக்காற்று வருகிற முகத்தின் பக்கம் அசுரர்களை நிற்க வைக்கணுமென்ற சிந்தனையில்தான் அவராகவே கேட்டு வாங்கும்படி செய்வதற்காக முதல்லையே பகவான் சென்று வாசுகியின் தலை பிடித்ததற்கு காரணம். விஷத்தினால் வருகிற உபதிரவம் தேவர்களுக்கு உண்டாகக்கூடாது என்றுதான் பகவானுடைய சங்கல்பம். பகவான் எப்போதுமே பகவத் பக்தர்களிடம் கூட தான் இருப்பார். ஆதாய த்ருதமத வாசுகீம் வரத்ராம் பாதோதௌ விநிஹித சர்வபீஜஜாலே प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैर् व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन्. ശ്ലോകം 6. മന്ധരപർവ്വതം ഭാരത്തിനാൽ മുഴുകിവിടവേ ഭഗവാൻ കൂർമ്മமாக അവതരിக்கிறார். क्षुब्धाद्रौ क्षुभिदजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम्. പദം പിരിക്കലാം. ശുബ്ധ അദ്രൗ ക്ഷുഭിതഃ ജല ഉദരേ തദാനീം ദുഗ്ധ അബ്ദൗ ഗുരുതര ഭാരതഃ നിമഗ്നേ ദേവേഷു വ്യഥിത തമേഷു തദ് പ്രിയൈഷീ പ്രാണൈഷീഃ കമഠ തനും കഠോര പൃഷ്ഠാം. ക്ഷുഭിത ജലോദരേ ദുഗ്ധാബ്ദൗ കടലിൽ ഉൾപ്പക്കം കലക്കപ്പെട്ട പൊഴുത് തദാനിം ക്ഷുബ്ധാദ്രൗ குருதர பாரதக நிமக்னே அந்த பார்க்கடலில் சூழப்பட்ட அந்த மந்தர பர்வதம் பாரத்தினால் முழுகிவிடவே தேவேஷு வெதித தமேஷு தேவர்கள் ரொம்பவும் துக்கமடைந்த சமயத்தில் தத் பிரியைஷீத்வம் அந்த தேவர்களுக்கு பிரியத்தை அதாவது சந்தோஷத்தை செய்ய விரும்பிய நீங்கள் கடோர பிருஷ்டாம் கமடதனம் பிராணைஷீஹி கடினமான முதுகு கோட்டையுடைய ஆமை வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டீர். கடலில் உட்புறம் கலக்கப்பட்ட பொழுது அந்த பார்க்கடலில் சூழப்பட்ட மலை பாரத்தினால் முழுகிவிடவே தேவர்கள் மிகவும் வருந்துகையில் அவர்களுக்கும் பிரியத்தை செய்ய விரும்பிய நீங்கள் கடினமான முதுக்கோட்டை உடைய ஆமை வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டீர். மந்தர பர்வதம் சமுத்திரத்தில் உள்ளே போன பிறகு அந்த பர்வதத்தை தூக்கி மேலே எடுத்து கொண்டு வருவதற்காக பகவான் விஷ்ணு ஒரு பெரிய ஆமையின் வடிவத்தில் கூர்மாவதாரமாக எடுத்து வந்தார். क्षुब्धाद्रौ क्षुभिदजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम्. ശ്ലോകം 7. वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगदेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ. പദം പിരിക്കലാം. വജ്ര അതി സ്ഥിരതര കർപ്പരേണ വിഷ്ണോ വിസ്താരാത് പരിഗത ലക്ഷ യോജനേന അംബോധേഃ കുഹര ഗദേന വർഷ്മണ ത്വം നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധര നാദ ഉന്നിനേഥ. വിഷ്ണു ത്വം സർവവ്യാപിയാന ഭഗവാനെ വജ്രാദി സ്ഥിരതരം കർപ്പരേണ വജ്രത്തെക്കാട്ടിലും മിക കഠിനமான
മുതുകു കോട്ടുടൻ കൂടിയതും വിസ്താരാത് പരിഗത ലക്ഷയോജനേന വിസ്താരത്തിൽ 1,00,000 യോജனை പരന്നതുமான അംബോധേഹ കുഹരഗതേന വർഷ്മണ കടലുക്കടിയിൽ എത്തിയ ഉടമ്പിനാൽ നിർമഗ്നം ശ്രീധരനാഥം ഉന്നിനേധക കടലുക്കടിയിൽ മുഴുകി താഴ്ന്നു പോയിരുന്ന മലയെ മേലെ തൂക്കിവിട്ടീർ. വിഷ്ണുവെ, വജ്രത്തെക്കാട്ടിലും மிக கடினமான முதுகுக்கோட்டுடன் கூடியதும் 1,00,000 யோஜனை பறந்ததுமான அந்த உடம்புடன் கடலுக்குள் அடியில் முழுகி ஆழ்ந்து போயிருந்த மலையை மேலே தூக்கி விட்டீர் அல்லவா. விஷ்ணு என்றால் சர்வவியாபியான பகவானே இங்கு எங்கேயும் எந்த வடிவத்திலேயும் உடம்பை ஸ்வீகரிக்க பிரயாசமில்லை என்று காட்டுகிறது. വജ്രാതിസ്ഥിരതരകർപ്പരേണ വിഷ്ണു വിസ്താരാത് പരിഗതലക്ഷയോജനേന അംബോധേ കുഹരഗതേന വർഷ്മണാ ത്വം നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിനേധ. ശ്ലോകം 8. ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധരേന്ദ്രേ നിർമേധുർദൃഢമിഹ സമ്മദേന സർവേ ആവിശ്യദ്യുദയഗണേഭി സർപ്പരാജേ വൈവശ്യം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താൻ. പദം പിരിക്കലാം. ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധര ഇന്ദ്രേ നിർമേധുഃ ദൃഢം ഇഹ സമ്മദേന സർവേ ആവിശ്യ ദ്യുതയ ഗണേ അഭി സർപ്പ രാജേ വൈവശ്യം പരിശമയൻ ആവിവൃതഃ താൻ. തദാ ധരാധരേന്ദ്ര ധടിതി ഉന്മഗ്നേ. அப்பொழுது இஹ சர்வே சம்மதேன திருடம் நிர்மேதுகு. அங்கிருந்த எல்லோரும் ஆஹ்லாதத்துடன் ரொம்ப சக்தியுடன் கடையத் தொடங்கினார்கள். துவம் த்விதகணேன சர்ப்பராஜே அபி ஆவிஷ்யா. அப்பொழுது நின்றிருவடி 2 சங்கத்திலும் வாசுகியிலும் பிரவேசித்து வைவஷ்யம் പരിശമയൻ താൻ ആവിവൃതഃ ക്ഷീണം തീർത്ത് அவர்களுக்கு சக்தியையும் உற்சாகத்தையும் வர்த்திப்பித்து கொடுத்தீர். மலை உயரத்தில் வந்ததும் வேகமாக அங்கிருந்த எல்லோரும் உற்சாகத்துடன் பலமாக கடைந்தார்கள். அப்பொழுது 2 கூட்டத்தினிடையிலும் சர்ப்பராஜாவாகிய வாசுகியுடவும் நீர் உடம்புக்குள் புகுந்து அவர்களுடைய பலத்தை நீர் வளர்த்தீர். தேவ அசுரர்கள் சமுத்திரத்தில் கடையும் பொழுது அவர்களுக்கு களைப்பு ஏற்பட்டது. பகவான் சுயம் ஒரு அசுரனாகிவிட்டு அசுரர்களுடைய கூட்டத்திலும் ஒரு தேவனாகிக்கொண்டு தேவன்மார்களுடைய கூட்டத்திலும் சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் வாசுகியிலும் பிரவேசித்து அவங்களுக்கு சக்தியும் உற்சாகமும் வர்த்திப்பித்து கொடுத்தார் என்று பாகவதத்தில் வருகிறது. சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் எல்லா உடம்பிலேயும் பகவான் இருந்து கொண்டு வேலை செய்ய வைப்பது பகவத் சக்தி தான். அவங்க எதை மனதில் நினைக்கிறாங்களோ அதுபோல் தானே அந்த உடம்பிலிருந்து பகவான் சக்தியும் வேலை செய்கிறது. பகவான் சக்தி உடம்பில் இருந்தால் மட்டும் மனதில் என்ன சிந்திக்கிறோமோ ஆசைப்படுறோமோ அது நடந்துவிடும். விஸ்வரூபியாகத்தான் பகவான் எப்போதுமே இருப்பார். ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധരേന്ദ്രേ നിർമേധുർദൃഢമിഹ സമ്മദേന സർവേ ആവിശ്യദ്യുദയഗണേഭി സർപ്പരാജേ വൈവശ്യം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താൻ. ശ്ലോകം 9. മന്ദരപർവ്വതം മേലെ പൊങ്ങി വന്ന പൊഴുത് ഭഗവാൻ
ഒരു കൈ അതർക്ക് മീത് അമർത്തി வைத்து ക്രമത്തിൽ നിർത്തിനാർ. ഉദ്ധാമഭ്രമണജവോന്നമദ്ഗിരീന്ദ്രാന്യസ്തൈകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം അഭ്രാന്തേ വിധിഗിരിശാദയ പ്രമോദാത് ഉദ്ഭ്രാന്ത നുനുവുരുപാത്ത പുഷ്പവർഷ. പദം പിരിക്കലാം. ഉദ്ധാമ ഭ്രമണ ജവ ഉന്നമത് ഗിരീന്ദ്ര ന്യസ്ത ഏക സ്ഥിര തര ഹസ്ത പങ്കജം ത്വാം അഭ്ര അന്തേ വിധി ഗിരിശ ആദയഃ പ്രമോദാത് ഉദ്ഭ്രാന്താഃ നനുവുഃ ഉപാത്ത പുഷ്പവർഷാഃ. ഉദ്ധാമഭ്രമണജവോന്നമത് ഗിരീന്ദ്ര ന്യസ്തൈകസ്ഥിരതര ഹസ്ത പങ്കജം ത്വാം. உத்தாம ஜவ உன்னமத் கிரீந்திர வேகமாக சுழன்றதினால் மேலே கிளம்பி வந்த அந்த மலை மேல் நெஸ்த ஏக ஸ்திரதர ஹஸ்த பங்கஜம் உங்களுடைய ஒரு கையை வைத்து பர்வதம் அதிகம் பொங்கி வராமல் தடுத்து நிறுத்திய துவாம் உங்களே അഭ്രാന്തേ വിധിഗീതിശാദയഃ ആകാശത്തിലിരുന്ന് ബ്രഹ്മ ശിവൻ മുതലിയോർ പ്രമോദാത് ഉദ്ഭ്രാന്താഹ മഹിഴ്ചിയുடன் ഉപാത്ത പുഷ്പവർഷാഹ നനുഹു புஷ்பவிருஷ்டி செய்து ஸ்துதித்தார்கள். மிக வேகமாக சுழன்றுதால் மேலே கிளம்பி வந்த அந்த மலை மேல் உமது கரகமலத்தை வைத்து அமுத்தியதும் வானத்திலிருந்து பிரம்மா சிவன் முதலியோர் மகிழ்ச்சியுடன் மெய்மறந்து பூமாரி பெய்து உங்களை போற்றினார்கள். ഭഗവാൻ இன்னொரு பர்வதம் போல் பெரிதான வடிவத்தில் 1000 கைகளுடன் நின்று ஒரு கை மட்டும் பர்வதத்தின் மீது வைத்து கொண்டார் என்று பாகவதத்தில் வருகிறது. ഉദ്ധാമഭ്രമണജവോന്നമദ്ഗിരീന്ദ്രാന്യസ്തൈകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം അഭ്രാന്തേ വിധിഗിരിശാദയ പ്രമോദാത് ഉദ്ഭ്രാന്ത നുനുവുരുപാത്ത പുഷ്പവർഷ. ശ്ലോകം 10. வாசுகியுடைய முகத்திலிருந்து வந்த விஷக்காற்றினால் அவஸ்தைப்படுகிற தேவர்களின் மீது பகவான் கருணை காட்டுகிறார். ദൈത്യൗഘേ ഭുജഗമുഖാനിലേന തപ്തേ തേനൈവ ത്രിദശകുലേപി കിഞ്ചിദാർത്തേ കാരുണ്യാത്തവ കില ദേവവാരിവാഹ പ്രാവർഷന്നമരഗണാൻ ന ദൈത്യസംഘാൻ. പദം പിരിക്കലാം. ദൈത്യ ഓഖേ ഭുജഗ മുഖ അനിലേ തപ്തേ തേന ഏവ ത്രിദശ കുലേ അഭി കിഞ്ചിത് ആർത്തേ കാരുണ്യാത് തവ കില ദേവ വാരിവാഹാഹ പ്രാവർഷൻ അമര ഗണാൻ ന ദൈത്യ സംഘാൻ. ദൈത്യാഘൗ ഭുജക മുഖാനിലേന തപ്തേ. ദൈത്യാഘൗ അസുരர்கள் ഭുജക മുഖനിലെ തപ്തേ സർപ്പത്തിൻ മുഖത്തിലിരുന്ന് വന്ന തേന ഏവ ത്രിദശകുലേ അഭി കിഞ്ചിത് ആർത്തേ വാൽപ്പക്കത്തിലിരുന്ന ദേവர்களும் சிறிது கஷ்டமடைந்தார்கள். தேவா தவ காருண்யாத் கில பகவானே உங்களுடைய கருணையால் வாரிவாக அமரகணான் பிராவர்ஷன் தேவர்கள் மீது மழை பொழிந்தது, அசுரர்கள் மீது மழை பொழியவில்லை. தேவதேவா அசுரர்கள் பாம்பின் வாயிலிருந்து வந்த விஷக்காற்று துன்புற்றார்கள். வால்பக்கத்திலிருந்த தேவர்களும் அதனால் சிறிது கஷ்டமடைந்தார்கள். அப்பொழுது உங்களுடைய கருணையால் தேவர்கள் மீது மழை பொழிந்தது,
ஆனால் அசுரர்கள் மீது பொழியவில்லை. இதற்கு காரணம் தேவர்கள் பகவானையே சரணம் பிராபித்து கொண்டிருப்பார்கள். பக்தர்களிடம் பகவானுடைய காருண்யம் எந்த விதத்திலும் இருக்கும். दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान्. ஸ்லோகம் 11. ரொம்ப நேரம் மதனம் செய்தும் பார்க்கடலில் மாற்றம் ஒன்றும் வரலை. அப்பொழுது பகவான் தனியே மதனம் செய்ய தொடங்கினார். உத்பிராம்யத் பகுதிமி நக்ர சக்கரவாளே தத்ராப்தௌ சிரமதிதேபி நிர்விகாரே ஏகஸ்த்வம் கரயுக கிருஷ்ட சர்ப்பராஜா സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്. പദം പിരിക്കലാം. ഉദ്ഭ്രാമ്യത് ബഹു തിമി നക്ര ചക്രവാളെ തത്ര അബ്ദൗ ചിരമധിതേ അഭി നിർവികാരെ ഏകഃ ത്വം കരയുഗ കൃഷ്ട സർപ്പരാജഃ സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്. ഉദ്ഭ്രാമ്യത് ബഹുതിമി നക്ര ചക്രവാളേ തത്രാബ്ധേ. ഭയந்து சுத்தி சுத்தியோடும் பல திமிங்கலங்களும் முதலுகளும் அடங்கிய கடல். ചിരമധിതേ അഭി നിർവികാരേ. നെടുനേരം കടയപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു മാറ്റമും കാണവില്ലേ. ഏകഃ കരയുഗ കൃഷ്ട സർപ്പരാജക சம்ராஜன் துவம். அப்பொழுது ஏகனாக நின்று இரு கைகளாலும் சர்ப்பராஜனை இழுத்து கடையத் தொடங்கினீர். ரொம்பவும் சோபித்தீர். பவனபுரேச ரோகாத் பாகி. குருவாயூரப்பா, நோய்களிலிருந்து என்னை காப்பாற்றி அருளும். தனியே நின்று கொண்டு பார்க்கடலை கடையுகிற பகவானை வர்ணிக்கின்ற മനോഹരமான ഒരു ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ ഇருக்கு. അതിനർത്ഥം, அப்பொழுது பகவானுக்கு 1000 கைகள் இருந்ததாம். எல்லா கைகளையும் உபயோகித்து கடலை கடைந்தார் என்று ஸ்ரீ வியாச பகவான் வர்ணிக்கிறார். ஆனால் ஸ்ரீ நாராயண பட்டதிரி இங்கே நாராயணியத்தில் இரு கைகளால் வாசுகியை பிடித்து கடைந்தார் என்று சொல்லுகிறார். சகஸ்ரபாகு என்றால் 500 கரயுகங்கள் உண்டாகும் தானே. அதனால் 2 கைகள் என்று இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். உத்பிராம்யத் பகுதிமி நக்ர சக்கரவாளே தத்ராப்தௌ சிரமதிதேபி நிர்விகாரே ஏகஸ்த்வம் கரயுக கிருஷ்ட சர்ப்பராஜா സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്. പാരായണം ദശകം 27. ദുർവാസാസുരവനിതാപ്ത ദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയമുപദായ തത്ര ഭൂയ നാഗേന്ദ്ര പ്രതിമൃതിദേശാപശക്രം കാക്ഷാന്തിസ്ത്വദിതരദേവതാംശജാനാം ശാപേന പ്രഥിതജരേധ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷ്വപ്യസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു ശർവാദ്യാ കമലജമെത്യ സർവദേവാ നിർവാണപ്രഭവസമം ഭവന്തമാപോ ബ്രഹ്മാദ്യൈസ്തുതമഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷ്യൻ വരദപുരഃ പരേണ ധാമ്നാ ഹേ ദേവാദിദിജകുലൈർവിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥദേതി പര്യശാസ്ത്വം സന്ധാനം കൃതവതി ദാനവൈ സുരൗഘേ മന്ധാനം നയതി മദേന മന്ദരാദ്രിം ഭ്രഷ്ടേസ്മിൻ ബദരമിവോദ്വഹൻ ഖഗേന്ദ്രേ സദ്യസ്ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃ പയോധൗ
ആദായ ദ്രുതമഥ വാസുകീം വരത്രാം പാഥോധൗ വിനിഹിത സർവബീജജാലേ പ്രാരബ്ധേ മഥനവിധൗ സുരാസുരൈസ്തൈർ വ്യാജാത്വം ഭുജഗമുഖേ കരോസുരാരീൻ ക്ഷുബ്ധാദ്രൗ ക്ഷുഭിതജലോദരേ തദാനീം ദുഗ്ധാബ്ധൗ ഗുരുതരഭാരതോ നിമഗ്നേ ദേവേഷു വ്യഥിതതമേഷു തത്പ്രിയൈഷീ പ്രാണൈഷീ കമഠതനും കഠോരപൃഷ്ഠാം വജ്രാതിസ്ഥിരതരകർപ്പരേണ വിഷ്ണോ വിസ്താരാത് പരിഗതലക്ഷയോജനേന അംബോധേ കുഹരഗതേന വർഷ്മണാ ത്വം നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിനേഥ ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധരേന്ദ്രേ നിർമേധുർദൃഢമിഹ സമ്മദേന സർവേ ആവിശ്യദ്യുദയഗണേഭി സർപ്പരാജേ വൈവശ്യം പരിശമയന്ന വീവൃധസ്താൻ ഉദ്ധാമഭ്രമണജവോന്നമദ്ഗിരീന്ദ്രാന്യസ്തൈകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം അഭ്രാന്തേ വിധിഗിരിശാദയ പ്രമോദാത് ഉദ്ഭ്രാന്ത നുനുവുരുപാത്ത പുഷ്പവർഷാ ദൈത്യൗഘേ ഭുജഗമുഖാനിലേന തപ്തേ തേനൈവ ത്രിദശകുലേഭി കിഞ്ചിദാർത്തേ കാരുണ്യാത്തവ കില ദേവവാരിവാഹ പ്രാവർഷന്നമരഗണാൻ ന ദൈത്യസംഘാൻ ഉദ്ഭ്രാമ്യത് ബഹുതിമി നക്രചക്രവാളേ തത്രാബ്ധൗ ചിരമധിതേഭി നിർവികാരേ ഏകസ്ത്വം കരയുഗകൃഷ്ടസർപ്പരാജ സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.